Christ-Nigerians who have our alma mater to nurture us and to guide us with compassion and wisdom. Let's now join the school anthem. In competitiveness. In an advanced industrial society, in an increasingly interdependent world, the knowledge of all languages becomes indispensable. A different language is a different vision of life. There are a great number of good reasons why we should learn many languages. We develop confidence and brain power, get acquainted with different cultures and visions. Dr. Kurias Kumbalaguri, the State Information Commissioner as a chief guest, Sri Vinod Vaishaki, a distinguished Malayalam Sabha Chennai, and Professor P. Vijay Kumar, retired Professor of English, Government College for Women, as guests of honor. Namaskaram. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുമായി ഈ വ്യക്തിത്വം വളരെ അടുത്തിടപഴകിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലെ ദാർശനികൻ എന്ന ഡോക്ടർ സർവേപ്പള്ളി രാധാകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥം ഇതിനുദാഹരണമാണ്. കേരള കവിതയിലെ തേനും വയമ്പും, കട്ടക്കയം, ആത്മാവിൽ മുറിവേറ്റ കവി, വിദ്യാഭ്യാസം, ചരിത്രവും ദർശനവും തുടങ്ങിയ രചനകൾ ഈ പ്രതിഭയുടെ നിഴലാട്ടം. സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ഡയറക്ടറായിരുന്ന ഡോക്ടർ കുര്യാസ് കുമ്പളക്കുഴി സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ റീഡറായും ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണറായും ഔദ്യോഗിക ജീവിതം നയിക്കും. നമ്മുടെ ലിംഗ്വ ഫെസ്റ്റിന്റെ ആരംഭം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ആദരവോടെ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കലാലയത്തിലെ കുരുന്നുകളുടെ സർഗസൃഷ്ടികൾക്ക് വെളിച്ചമേകുന്നത് പ്രശസ്ത കവി ശ്രീ വിനോദ് വൈശാഖിയാണ്. പുരോഗമന ചിന്തകളുടെ വക്താവ്, അവരുടെ ചിന്തകൾക്ക് സംഗമനം നൽകുന്ന അമരക്കാരൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഴയെയും കാലം എന്ന കൃതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇളമേൽ പച്ച വരാനിരിക്കുന്നു. ഈ രചനകളിലൂടെ സാഹിത്യ ലോകത്തെ നിത്യ സാന്നിധ്യം ശ്രീ വിനോദ് വൈശാഖിയെ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. सभा के सभी सदस्यों को मेरा हार्दिक नमस्कार। अपनी सार्थक क्रियाओं से अनोखा बनाने वाला एक व्यक्ति हमारे साथ है। वे हैं श्रीमन एन करुणाकरण नायडू जी। आप 1961 से दक्षिण हिंदी प्रचार सभा के एक सफल प्रचारक हैं। नवीन हिंदी कॉलेज कड़कुटम से अपने हजारों हिंदी प्रतिभाओं को जन्म दिए हैं। आप दक्षिण हिंदी प्रचार सभा के केंद्र कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं।
अपने महत्वपूर्ण योगदानों के लिए सफल प्रचारक की उपाधि से दक्षिण हिंदी प्रचार सभा ने आपको सम्मानित भी किया है। इसके अलावा 30 वर्षों तक एक सरकारी विद्यालय में अध्ययन करने का श्रेय भी आपके साथ है। मैं श्रीमान करुणाकरण जी को आदरपूर्वक इस सम्मेलन में स्वागत करती हूँ। Before retiring as head of the English department from the Government College for Women, Thiruvananthapuram, he taught English in different government colleges in Kerala. He was the founder president of the Arts College for English Rhetoric Society from 1983 to 1987 and teacher guide of the Trivandrum Government College for Women from 1987 to 1991. He has also initiated and conducted 2 programs, the English Audio Club and PVK's Beyond the Syllabus program. Now, he is a part of the team organizing a module for augmenting communicative skills at NISH. This initiative is aimed at empowering hearing impaired students by helping them acquire basic English skills. In addition to all this, he is a familiar face in quiz shows where he is very popular as quiz master. A warm welcome to you, sir. He makes it a point to be here with us at every school program. A special welcome to you, Father. It's always a pleasure for me to welcome you, Father. It's always great to have with us our dear Vice Principal Shukami Ma'am and our Academic Coordinator Mr. Alex Fernandez, who with their heartwarming smiles make us feel at home. Making us feel even more at home, in this, our second home, are all our dear teachers. Welcome to this wonderful occasion. Thank you all and have a great day. Now, I request our dear manager, Reverend Father Thomas Chulapampil, CMI, to deliver the presidential address. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറയാതെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഒരു ചെറിയ കാര്യം മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ശബ്ദാർത്ഥവും സഹിതവും സാഹിത്യം, ശബ്ദവും അർത്ഥവും സമഞ്ജസമായി കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ സാഹിത്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ശബ്ദവും സാഹിത്യമല്ല. അപ്പോൾ ശബ്ദവും അർത്ഥവും സമഞ്ജസമായി സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ അത് സാഹിത്യമാകുന്നു. അത് ലോകത്തുള്ള ഏത് ഭാഷ നമ്മൾ വിചിന്തനം ചെയ്താലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും. ഭാഷ നമുക്കറിയാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ്. വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ ബാബേൽ ഗോപുരത്തിൻ്റെ തകർച്ചയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തേക്കാൾ വലിയതാകാൻ അല്ലെങ്കിൽ അഹങ്കാരിയാകാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ദൈവം കൊടുത്തൊരു ശിക്ഷയായിട്ടാണ് പറയുക. അവരുടെ ഭാഷ ഛിന്നഭിന്നമാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, അവരുടെ പരസ്പരമുള്ള ആശയവിനിമയം ഇല്ലാതായപ്പോൾ അവർ ചിന്നിച്ചെറുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ യൂണിറ്റിയിലേക്ക് അവർ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. ഭാഷ ചിതറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ചിതറിപ്പോകും. നമുക്കറിയാം, കേരളത്തിന് പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് നമ്മളെല്ലാം നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാഷ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ ഭാഷ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ഒന്നാക്കുന്ന വലിയ ഘടകമാണ്. ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഈ ഭാഷ, ഏത് ഭാഷയാണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനും അത് പ്രയോഗിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പരിധി വരെ വിജയിക്കും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഭാഷയെക്കുറിച്ച് അഭിമാനിക്കാനും കൂടുതൽ ഭാഷയെ ആഴത്തിൽ പഠിക്കാനും ഉള്ള അവസരമാക്കി ഈ ഫസ്റ്റ് തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ വിജയങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Our chief guest, Dr. Kurias Kimbalakuri, to inaugurate the festival with the lighting of the lamp and with an address.
ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ സ്കൂളിലെ രണ്ടാമത് ലിംഗ്വ ഫെസ്റ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് ലഭിച്ച അവസരം വളരെ സന്തോഷകരമാണ്. അത് ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ലിംഗ്വ ഫെസ്റ്റിന്റെ ചൈതന്യത്തിന് വിരുദ്ധമായി പോകും എന്നതുകൊണ്ടാണ് സന്തോഷകരമാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചത്. ഭാഗ്യം എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥമൊക്കെ വേറെ ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഈ ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ സ്കൂൾ ഇവിടെ ലിംഗ്വ ഫെസ്റ്റ് ആണ്, ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്, അല്ലെ കൺഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ് ആണ് നടക്കുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു CBSE സിലബസിലുള്ള സ്കൂളിലേക്ക് കയറി വന്നാൽ ചറപുറ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലാതെ, ചറപുറ മലയാളമാണ്, ചറപുറ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഭാഷയും കേൾക്കാൻ സാധിക്കാറില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ അന്തരീക്ഷം അന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞാൻ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കാതോർത്തത് അത് ഏതെങ്കിലും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ആക്സന്റോട് കൂടിയ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സോങ് ആയിരിക്കാൻ ഇടയുണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ ആദ്യമേ എന്റെ ചെവിയിലേക്ക് അമൃതം പോലെ ഒഴുകിയെത്തിയത് ഓം സഹനാവതു സഹനാം ഭുനക്തു സഹ വീര്യം കരവാവഹൈ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഉപനിഷത്തുകളിലെ ശാന്തി മന്ത്രമാണ്. എന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഓം ശാന്തി 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 എന്നൊരു ഭാഗം കൂടിയുണ്ട്. അത് വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒന്നാണ്. ഞാൻ പിന്നെയും വരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് സോങ്. പക്ഷെ അതിനിടയിൽ കടന്നു വരുന്നത് പഠനാരണ്യ ഉപനിഷത്തിലെ ഗൗരവതരമായ ഒരു മന്ത്രമാണ്. തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ അസുതോമ സദ്ഗമയ മൃത്യോർമ അമൃതം ഗമയ എന്ന്. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോഴേ ഈ മൃത്യോർമ അമൃതം ഗമയ എന്നത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഓർത്തത് ഉപനിഷത്തിലെ മറ്റൊരു മന്ത്രമാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? വിദ്യയ അമൃതം അശ്വതേ എന്നാണ്. വിദ്യ കൊണ്ട്, വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട്, പഠനം കൊണ്ട് നമ്മൾ അമൃതത്വത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു, അമരത്വം പ്രാപിക്കുന്നു എന്നതാണ്. വസുതല മന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക്, ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഉണ്മയിലേക്ക്, മരണത്തിൽ നിന്ന് മരണമില്ലായ്മയിലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ വിദ്യ കൊണ്ട് ഇവിടെ ആർജിക്കേണ്ടത് എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് പരോക്ഷമായി ആ സൂചനകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ ധാരാളമായി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ ആ ക്രൈസ്റ്റ് നഗരല്ല ഈ ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ എന്ന അച്ഛനാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് വേറെ ഞാൻ ചോദിച്ചു അവിടെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് 4000. ഞാൻ 4000 അത് 4000 എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം പാർലമെന്റിൽ AK ആന്റണി തലയിൽ കൈവച്ച ഒരു സന്ദർഭമാണ്. വിവരങ്ങൾ പാർലമെന്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മഴ പോലെ ഒഴുകിയെത്തിയത് കേട്ടപ്പോ അദ്ദേഹം തലയിൽ കൈവച്ച് ഇരുന്നു പോയി എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. 4000 എന്ന് കേട്ടപ്പോ എന്റെ നാട്ടിലെ 400 കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പരക്കം പായുന്ന ആ വിദ്യാലയ അധികൃതരുടെ ചിത്രമാണ് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് തെളിഞ്ഞു വന്നത്. അവ 2 സമാനങ്ങളായ ഇങ്ങനെ പിന്നാലെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്റെ നാട്ടിൽ സ്കൂളുകളിലേക്ക് കുട്ടികളെ ചേർക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സ്കൂളിന്റെ മാനേജരും അധ്യാപകരും എല്ലാം വീടുകളിലേക്ക് ഓടുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ്. വീടുകളിൽ നിന്ന് മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളോടുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് ഓടിയെത്തുകയാണ്. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി കലാപോ അരങ്ങേറിയ ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ആളാണ് ഞാൻ. അതേ സ്കൂളിൽ അതിനു മുമ്പ് പഠിച്ച ആളാണ് KR നാരായണൻ. എന്റെ സ്കൂളിലാണ് ആദ്യം, എന്റെ നാട്ടിലെ സ്കൂളിലാണ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി കലാപം ഉണ്ടായത്. ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്നാണ്. അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടവൻ, കോൺസെക്രേറ്റഡ് എന്ന അർത്ഥം വരുന്നതാണ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നഗരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഗരവാസി മാന്യന്മാർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. വാക്കിന്റെ രൂപം മാറും, അതിന്റെ അർത്ഥവും മാറും. പക്ഷെ അത്തരത്തിലേക്കൊരു പരിണാമം സാധാരണ നഗരങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാമെങ്കിലും നഗരം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈസ്റ്റ് നഗരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടാകും. ഇവിടെ അതിന് നേരെ വിരുദ്ധമായിട്ട് സ്വർഗീയതയുടെ സാന്നിധ്യം നിരന്തരം അനുഭവപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷമാണുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. Now comes the most awaited part of the function, the release of 4 books written by the budding
ചേരുന്നു. ഇതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്, ഇതിൽ സന്താപമുണ്ട്, ഇതിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ കിരണങ്ങളുമുണ്ട്. ഈ കോർത്തുകെട്ട് പിടി തുറക്കുന്നു. മലയാളത്തിന്റെ യുവകവിത്വം ശ്രീ വിനോദ് വൈശാഖിയെ സ്നേഹമോടെ ആദരവോടെ പ്രകാശനം നിർവഹിക്കാനും രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുവാനും ക്ഷണിക്കുന്നു. ആദ്യ പ്രതി ഏറ്റുവാങ്ങാൻ AFലെ ജിനു ജോസഫിനെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. മലയാളത്തിലെ യുവതലമുറയിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയനായ കവി സുനിൽകുമാറാണ് വെയിൽ പൂക്കൾ എന്ന പേരിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിളിച്ചത്. നമ്മൾ മഴപ്പൂക്കൾ മാത്രമല്ല, ചിലപ്പോൾ മഴ നനയേണ്ടി വരും, മറ്റു ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വെയിലും നനയേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഈ വെയിലിനെ എല്ലാവരും ഉത്സവമാക്കി എല്ലാവരും ഒരു വെയിൽ പൂക്കൾ വിരിയിച്ച്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പ്രകാശം കയ്യൊപ്പിന്റെ കൂട്ടുകാർ പുഴ ഭൂമി ആകാശം ഈ വെയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കൈകളെ ഉയർത്തി വെയിലിങ്ങനെ ചലിപ്പിച്ച് എല്ലാവരും രണ്ട് കൈകൾ എല്ലാവരുടെ കൈകൾ വെയിൽ പൂക്കൾ വെയിൽ പൂക്കൾ പോരാ വെയിൽ പൂക്കൾ വെയിൽ പൂക്കൾ പുഴ ഭൂമി ആകാശം പുഴ ഭൂമി ആകാശം. ഇത് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞേ, ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞേ. പുഴ പുഴ ഭൂമി ആകാശം. ഇതാണ് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്യുവാനുണ്ട്. പ്രൊഫസർ വി വിജയകുമാർ കർണാടകയിലായിരുന്നു ഏറ്റവും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ടുപേർ. കുട്ടികളോടൊപ്പം ഒരു സമൂഹത്തോടെ ജീവിച്ചോ അവരാണ് അടുത്ത പ്രകാശനം നിർവഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കുക, എന്റെ വാക്കുകൾ തീരില്ല, വളരെ ചുരുക്കാം. പ്രിയമുള്ള കൂട്ടുകാരെ, ഒരു പുസ്തകം പുഴ ഭൂമി ആകാശം നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ ഒന്ന് കണ്ണോട്ടം നടത്തി. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ പറയാം. ഈ പുസ്തകത്തിനുള്ളിൽ ഉച്ചവെയിലിൽ തിരിച്ചൊരു യാത്ര എങ്ങും എത്തുന്നില്ല എന്നെഴുതിയ ഒരു കൂട്ടുകാരിയുണ്ട്. ഉച്ചവെയിലിൽ തിരിച്ച യാത്ര എങ്ങും എത്തുന്നില്ല എന്നെഴുതിയ ഒരു കൂട്ടുകാരിയുണ്ട്. ആ കൂട്ടുകാരിയുടെ പേര് ആദ്യ AM എന്നാണ്. 8ാം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യ ഉച്ചവെയിലിൽ യാത്ര തിരിച്ച് എങ്ങും എത്തുന്നില്ല എന്ന് എഴുതുന്നതിന് കാരണം മനുഷ്യനെ തണൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ്. എവിടെയാണോ തണൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്, ഭാഷ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്, അവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാണാക്കാഴ്ചകൾ നിരഞ്ജനയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് പരന്നു വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ ക്രൂരതയാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രകൃതി ജീവനാകണമെന്നും പ്രഭാതം സൂര്യനെ വരവേൽക്കണമെന്നും നമ്മൾ പ്രപഞ്ചത്തെ അറിയണമെന്നും നമ്മൾ വളർത്തുന്നതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചമെന്നും സുഹൈന ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂട്ടുകാരികൾ നമ്മളോട് നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഈ സമാഹാരത്തിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം, ഇണകളെ സ്നേഹിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്. ഒരു കൂട്ടുകാരി പറയുന്നത് ഇണകളിൽ നിന്നും ഒരു കാടിറങ്ങിപ്പോയി എന്നാണ്. എന്റെ ഇണകളിൽ നിന്നും, എന്റെ വീട്ടിലെ ഇണകളിൽ നിന്നും, എന്റെ സ്കൂളിലെ ഇണകളിൽ നിന്നും ഇതാ ഒരു കാടിറങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള കൂട്ടുകാരെ, ഇതിനെ എഴുത്ത് ഒരു പോരാട്ടമാണ്. ആക്ഷിന പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ എഴുത്ത് ഒരു പോരാട്ടമാണ് എന്നാണ്. ഈ സമൂഹത്തിന്റെ വലിയ പോരാട്ടം പറയുന്നത് മാലിന്യത്തിന്റെ കവലത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയുടെ കവലം കൊണ്ട് ശരിക്കും മാറ്റിമറിക്കുമെന്നാണ്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ മാലിന്യത്തിന്റെ കവലത്തെ ഞങ്ങൾ ഭാഷയുടെ കവലം കൊണ്ട് മാറ്റിമറിക്കും എന്നാണ്. ഇതിലുള്ള കവിതകൾ പാഠപുസ്തകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. 9ാം ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാരനായ ജാസിം ONV സാറിന്റെ ഭൂമികീരങ്ങൾ എന്ന കവിതയിൽ ആദ്യമേ തന്നെ സ്വന്തം കവിതയ്ക്കും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൂമി നമ്മളിലേക്ക് ഒതുങ്ങുന്നുവോ. ONV സാറിന്റെ കവിതയാണ്.
ഈ രണ്ട് വരിയിൽ ഏത് വരിയാണ് ക്രൈസ്തവരിലെ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യം? ഒന്നാമതാണോ രണ്ടാമതാണോ? നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയെ ഒതുങ്ങുന്നുവോ, നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയോളം വലുതാണെയോ? ഏത് വേണം നിങ്ങൾക്ക്? ഒന്നാമോ രണ്ടാമോ? കുറച്ചു പേര് രണ്ട്, നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയോളം വലുതാകണം എന്നതാണ്. അതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം. പ്രിയമുള്ള കൂട്ടുകാരെ, ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കണം, ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർമ്മിക്കണം. അത് നമ്മളോട് ഈ ദിവസങ്ങളെല്ലാം ഇടശ്ശേരി മരിച്ചുപോയ മാസമാണ് ഒക്ടോബർ. വയലാർ രാമവർമ്മ പിരിഞ്ഞുപോയ മാസമാണ് ഒക്ടോബർ. ചെറുകാട് ചിത്രശലഭങ്ങളായ കുട്ടികളുടെ നിന്നും പിരിഞ്ഞുപോയ മാസമാണ് ഒക്ടോബർ. ഈ ഒക്ടോബറിലാണ് വി.ടി. കുമാരൻ അന്തരിച്ചത്. എൻ.വി. കൃഷ്ണവാര്യർ എന്ന മഹാനായ എഴുത്തുകാരൻ നമ്മളുടെ നിന്നും മറഞ്ഞുപോയത് ഒക്ടോബറിലാണ്. അങ്ങനെ ഒക്ടോബർ വലിയ നഷ്ടത്തിന്റെ മാസമാണ്. ഇങ്ങനെ മഹാന്മാരെല്ലാം മൺമറഞ്ഞു പോയ ഒരു സമയത്ത് അവരെല്ലാം പറഞ്ഞ ഭൂമി, പുഴ, ആകാശം ഇവ മൂന്നിനെയും തിരിച്ചെടുത്ത് ഒരു ചിമിടിനുള്ളിലാക്കി പ്രകാശനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലെഴുതിയിരിക്കുന്നത് പുറം ലോകം കാണാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു ഒരു അറേക്കളം അച്ഛൻ. ആ അച്ഛന് എനിക്കും കടപ്പാടുണ്ട്. ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പുസ്തകം ഇറങ്ങേണ്ടത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പുസ്തകമാണ് ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രാജശേഖരൻ സാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരോട് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഭാഷയുണ്ട്. ബഷീറിന്റെ മടിയിൽ കയറിയിരുന്നപ്പോൾ ബഷീറിന്റെ മടിയിൽ കയറിയിരുന്ന പൂച്ച ബഷീറിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി. അപ്പോൾ ബഷീർ പൂച്ചയോട് ചോദിച്ചു, എന്തിനെന്റെ മടിയിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു പൂച്ചെ? അപ്പോൾ പൂച്ച ബഷീറിനോട് മറുപടി പറഞ്ഞു. എന്താണ് ആ മറുപടി? കുറച്ചു പറയും, ഒന്നുകൂടെ പറക്കെ. രണ്ടാം നിലയിലെ പൂച്ചകൾ, രണ്ടാം നിലയിലെ പൂച്ചയില്ലേ? ആണ്ട് പൂച്ചകൾ പറഞ്ഞു മ്യാവു എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ബഷീറിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പൂച്ച പറഞ്ഞത് മ്യാവു എന്നായിരുന്നില്ല. പൂച്ചയ്ക്ക് ഒരു ഭാഷയില്ലായിരുന്നു. പൂച്ച ബഷീറിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു ബഷീറേ എന്നാണ്. പൂച്ച പറഞ്ഞത് ബഷീറേ എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പൂച്ചയ്ക്ക് പോലും ഭാഷയുണ്ടായെന്ന് പറയും. ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷേ പേരയെ കൈവിടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ 16-ാം തീയതി നമ്മളെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോയ കവിയാണ്. ചെറുതാട് ഉൾപ്പെടെ ഇടശ്ശേരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കവികളാണ്, വയലാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കവികളാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചേരാം. ഓർമ്മ നടയും പൊൻകതിയാൽ വണ്ടോടിൻ വടിവിലേരും വണ്ടോടിൻ വടിവിലേരും നീലക്കല്ലോലകളിൽ പൂന്തണലിൽ ചെറുകാറ്റ് ഇവിടെയിലും എഴുതാലോ പൊന്നുണ്ണി പൂങ്കരളെ പൊന്നണയും പൊങ്കരീര കാന്തളീരിൽ പൂവെള്ളി ചെറുമുല്ല പൂമുനയാൽ ഓരയേഴു താളികളെ കാറ്റിലെറിഞ്ഞു പോലും. ഒറ്റ ചോദ്യം, ഞാനൊരു കഥ പറഞ്ഞല്ലോ. ആ കഥയിൽ ഒറ്റ ചോദ്യം, അതിനൊരു ഉത്തരം ഒരു കുട്ടിയെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. പൊന്നുണ്ണി പൂങ്കരളെ വണ്ടോടിൽ മടിവിലെഴുന്ന നീലക്കൽ ലോലകളിൽ മാന്തളിൽ ചെറുവെള്ളി തൂവെള്ളി ചെറുമുള്ള പൂമുനയാൽ ഓലയെഴുത്താളികളെ കാട്ടിലെറിഞ്ഞു വരിക, ചെറുകാറ്റിൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് എഴുതാലോ. ഈ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ആ ഉത്തരം പറയുന്ന കുട്ടിയായിരിക്കും പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത്. അവനാണ് ഇന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ മലയാള താരം. ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ക്രൈസ്തവരുടെ കുട്ടികളോട്. ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സ്നേഹിതമുണ്ട്. ഇടശ്ശേരി പറഞ്ഞ ആ സ്നേഹം ഏതാണ്? അയാളല്ലേ എന്നല്ലേ ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരൂ, ഒന്ന് കൈയ്ക്ക് ഇതിന് സ്നേഹമുണ്ട്. ഇടശ്ശേരിയുടെ കാലത്തുള്ള ഒരു സ്നേഹമുണ്ട്. ആ സ്നേഹം ഏതെന്ന് പറയാനാണ്
അതിന്റെ പേര് നീലക്കല്ലോല. നീ കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ കവിത നമുക്ക് ഭാവിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുഴ, ഭൂമി, ആകാശം വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി നിലാവിന്റെ പട്ടുടുത്തി പേരിയ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പതിനാണ് തിരുവാതിര. विजने बता महादीपिने नीऊण निंदु वदने वीणेंदु चीवु कदने व्यसने पीतव गुरु जघने कुशलम नीलनयन व्यसने तव गुरु जघने कुशलम नीलनयन हरिण पालि करिवराल इवर तव तरुवरेषु पूज हरिण पालि करिवराल इवर तव तरुवरेषु पूजक विजने बदा महादीपिने नीऊण निंदु वदने वीणेंदु चीवु कदने उरगा भरण नेन्नुरु कारुण्यमुंडेंगिल नरका भयमिल्ल नरिका
തിരിയാഞ്ഞു ഞാനും നിന്നെ ഭരിയാഞ്ഞു നിനക്കിൽ ശുദ്ധി വിഷ്ണു ഭക്തി മെയ്യൊരു ഭക്തബുദ്ധി കൃത്യശക്തിയും തിരിയാഞ്ഞു ഞാനും നിന്നെ ഭരിയാഞ്ഞു നിനക്കിൽ ശുദ്ധി വിഷ്ണു ഭക്തി മെയ്യൊരു ഭക്തബുദ്ധി കൃത്യശക്തിയും വിജനേ ബതാ മഹാദീവി പിന്നേ നീ ഊണ നിന്ദു ബദനെ വീണെന്തു ചെയ്യു കഥനെ അമ്പിളിയോടരണിയും തമ്പുരാന്റെ മേനി അൻപിനോടണഞ്ചുമേവും അംബികാ ഭവാനി വടി പൊടങ്ങൊതു കുറത്തി തന്നുടെ വടിവതായി ചമഞ്ഞു പടുതയോടറ്റം പലർക്കും കുറി പർവ്വത്തിനെ തുനിഞ്ഞു ചന്തമേറും കുന്തലത്തിൽ ചേർച്ചയിൽ തിരുക്കി ബന്ധുരാങ്കി ചേർത്തതുമി ജനമഴകിൽ കാതിലൊലിൻ കഴുത്തിൽ മലിൻ കാലി പലതണിഞ്ഞു കളമൊഴിക്കൽ തെളിവെഴും ചെങ്കിൽ വളകൾ കങ്കണം ചേർത്തു നല്ല നീല പൂഞ്ചേലയും ഞൊറിഞ്ഞുടുത്തരയും പുത്രനാം നൽ മുത്തണിഞ്ഞു മുത്തിയിട്ടുമേനി വിരവിരടക്കും മരവിഭോ ചരുതര ഗുണസാഗര ഭോ വിരവിരടക്കും മരവിഭോ ചരുതര ഗുണസാഗര ഭോ മരലവണ്യ നാരി മനോഹരി തരുണ്യ ജയ ജയ പുരി കരുണ്യ വന്നിടുക ചരിത്ര പഴുത്തം നേരത്തവർ അറുത്തര സാരസ്യ സാരമറിവത്തിനും നല്ല മാരസ്യ ലീലൽ ശിവത്തിനും സാരസ്യ സാരമറിവത്തിനും നല്ല മാരസ്യ ലീലൽ ശിവത്തിനും നാളികന്നു ജനമാരേന വിലകളഞ്ഞു വിവിധമോരോ മാളികന്നു ജനമാരേന വിലകളഞ്ഞു വിവിധമോരോ കിളികളാടി മുതരകമാലകൾ പാടി കരം കൊട്ടി ചാല വെച്ചാടി തിരുമുമ്പിൽ താളത്തിനും മേളത്തിനും മേലിച്ചനും കൂലത്തിനും മാളികളെ നടനം ചെയ്യണം നല്ല കേളി ജഗത്തിൽ വളർന്നിടണം മാളികളെ നടനം ചെയ്യണം നല്ല കേളി ജഗത്തിൽ വളർന്നിടണം നീനൊത്തു വിളങ്ങുന്ന വാനോരാറ്റിൻ വലയിട്ട് മീനങ്ങളെ പിടിക്കും ഈ മനുഷ്യർക്കെല്ലാം പൂനമറ്റ മരക്കട്ട ദാനവനെ കൊൽവാൻ ഒരു മീനമായ ദാനവനെ തുണച്ചിടണം മന്ദരാത്രി ഉയർത്തുവാൻ മന്ദമധ്യ കൂർമ്മമായി വന്ന വിഷ്ണു ഭഗവാനെ വണങ്ങിടുന്നേ ധാത്രിയ കട്ടതയ്ക്കെന്റെ മൂർത്തി പിയുത്തിടാൻ ഒരു പോത്രിയായ പരമനെ പണിഞ്ഞിടുന്നേ പ്രസിദ്ധമാം ശ്രീ ഗുരുവായൂർ മാണരുളും ശ്രീകൃഷ്ണ യദുകുലോചനം മംഗളം നിഗ്രഹിക്കാൻ ശാപ താരപൂണ്ട ലക്ഷ്മീകാന്ത വൈകുണ്ഠേശ നിത്യം ജയ മംഗളം 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 മംഗളം. श्रेष्ठ योगदान है, इसमें हमारी शान है, हमारी पैतृकता है, हमारी संस्कृति का तान है. आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा उपहार भी है. हमें मालूम है कि भारत विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों में एक है, लेकिन यह सर्वश्रेष्ठता हमें अभी अभी प्राप्त नहीं हुआ है. बहुत पुराने जमाने से ही भारतीय संस्कृति और सभ्यता सर्वश्रेष्ठ थी. इसलिए हमारे भारत को विश्व गुरु के नाम मिला था. सफलता के सिपाही नामक इस पुस्तक में ऐसे कुछ व्यक्तियों के जीवन को, चरित्र को, योगदानों को उभारा है जिन्होंने भारत को सर्वश्रेष्ठ रखने
नींव डाली है। आज सफलता के सिपाही नामक इस पुस्तक की प्रकाशन करने के लिए और एक लघु भाषण देने के लिए मैं विनय पूर्वक श्रीमान करुणाकरण जी को स्वागत करती हूँ। प्रेम नमस्ते करते हुए मैं थोड़े से शब्द आपके सम्मुख देखने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। सुना तुमने और देखा तुमने शब्द या श्रवणेंद्रिय और दर्शनेंद्रिय इन दोनों की महिमा और उसका श्रृंगार स्वरूप और उसका आकर्षक रूप और उसकी महनीयता तुमने देखी। दृश्य कला श्रव्य कला दोनों का सुमधुर आकर्षित करने वाली दृश्यों के आस्वादन के बाद तुमसे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके पहले के दो भाषणदाताओं ने मातृभाषा और राष्ट्रभाषा भाषा समन्वय आदि के बारे में बड़े अच्छे ढंग से उसकी सुविस्तृत रूप से कलात्मक ढंग से विचार भावों से सशक्त भाव रूप अभिव्यक्त करने की रीतियों के साथ तुम्हारे सामने बहुत सी बातें प्रकट कर दी है। इन सब के बाद भाषा के समन्वय का जो संगीत नाच भावों के जो अनुकरण और उसके विचारणीय भावों की विभिन्नताओं पर आपने बहुत उच्च समझा है, सुना है और उसका दृश्याविष्कार के रूप में जो अभी जो कला रूप आपने देखा उसमें भी भाषा के प्राचीन कला रूप का सुंदर कलेवर हम देख सकते हैं। यद्यपि उसमें किसी प्रकार के कंगन गंगिन ध्वनि ना दिखी मधुरमान गिंदी तो भी तुमने उसका आस्वादन किया होगा। मैं तो राष्ट्रभाषा का एक प्रचारक हूँ, वो भी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का, जिसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी चेन्नई में। इसका प्रमुख उद्देश्य है संपूर्ण भारत के लोग, कश्मीर से कन्याकुमारी भी हो, पश्चिम में भी हो, पूर्व दिशा में भी हो, यहाँ कोई अपरिचित न हो, कोई अनजान व्यक्ति न हो। भाषा हमारे भावों की वाहिनी है। आज भारत में एक प्रत्येकता, हमारे यहाँ भाषाओं की बहुत सी दीवारें खड़ी हुई है। दक्षिण में भी उत्तर में भी अनेक भाषाएं हैं। इस कारण से हमारे आचार विचार भाव ये सब देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच नहीं पाते। इन भावों को सभी लोगों के सामने अभिव्यक्त करने के लिए महात्मा गांधी जी ने समझा हमारे लिए एक आम भाषा की बड़ी जरूरी है। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1918 में चेन्नई के टी नगर में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की और दक्षिण भारत माने आंध्रा, कन्नड़ा और तमिलनाडु, केरला, इन सारे प्रांतों में हिंदी का प्रचार हो और उत्तर भारत के लोग जो भी भाषा बोली जाती है उसी का और आशय और भाव सबका की फैली जाए और भारत का कोई व्यक्ति अजनबी न हो। कन्याकुमारी में रहने वाला तमिल भाषा भाषी अगर कश्मीर में पहुंचने पर वह चुप हो जाता, क्योंकि अपने आशय प्रकट ही नहीं कर सकता। उसी प्रकार कश्मीर का व्यक्ति भी, उसी प्रकार केरल का व्यक्ति उत्तर में जाने पर या आंध्रा का व्यक्ति केरल में आने पर तब हम भिन्न हो जाते हैं।
ये भिन्नता के होते होते भारत के सब भाई भाई कैसे हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकता। इसके लिए गांधी ने इसकी बड़ी आवश्यकता मानी। हम सब लोग एक देशीय भाषा सीख ले, राष्ट्रभाषा सीख ले। भारत का कोई व्यक्ति अजनबी न हो, अनजानी न हो, समझ ले, अपने अपने आशय प्रकट करे, अपना हाथ जुड़ाकर, हाथ मिलाकर, आशय मिलाकर विचारों की एकता के साथ आगे बढ़े। जो देश की सबसे बड़ी शक्ति की कड़ी है एकता। इसलिए हमें इस शब्द के लिए इसकी बड़ी आवश्यकता एक हृदय हो, भारत जननी। ये तभी हो सकता सब लोग, भारत के सब लोग, भारत के आम लोग, भारत के छोटे बड़े लोग, किसी प्रकार की भी भाषा के लोग इस भाषा के ज्ञानी हो, संवर्धक हो, प्रचार हो और इसके आशयों को देने लेने में सदा रहने वाला व्यक्ति हो। इसी कारण से गांधी जी ने हिंदी प्रचार का कार्य भारत में शुरू किया। इसी के लिए तुमको मालूम है उनका बड़ा पुत्र और देवदास गांधी को भारत में भेजा था। उसी ने हिंदी प्रचार का प्रारंभ इधर शुरू किया था। और हमें यह भी चाहिए कि हम इसीलिए हिंदी प्रचार और राष्ट्रभाषा हिंदी की यही बात है, यही उसकी उन्नति की चीज़ है। हमें इसको पढ़ना और पढ़ाना, दूसरों की ओर भी इसके प्रचार कराना हर भारतीय का कर्तव्य है, क्योंकि हमारा भारत सुंदर है। तुमने देखा होगा भारत सुंदर है, तुमने सुना होगा भारत सुंदर है। यह हमारी कर्मभूमि है, धर्मभूमि है, स्वर्णभूमि है, जन्मभूमि है, जननी जन्मभूमि है। और उसके प्रचार, उसकी एकता, उसका स्वप्न दीप्त तुल्य आनंदमय और जीवन कभी हम भूल नहीं पाता। इसलिए आप सभी लोगों को हिंदी पढ़नी चाहिए और अवश्य उसका प्रचार करना चाहिए। हमें आशय विनिमय के साथ कुछ बोलना चाहिए, समझना चाहिए, समझाना चाहिए, मिलाना चाहिए, सबको हिलाना चाहिए, हाथ मिलाकर आगे बढ़ाना चाहिए। आइए देखिए हमारे स्कूल के नर्तकियों का एक मनमोहक नर्तन। Glittering with tears, there is someone to hold your hands, to wipe your tears, to share your dreams, to soothe your soul, and to awaken yourself with the purest and most realistic love. My dear friends, that's friendship. Now, my friends, where were you? There is no separation between us. You and me are inevitably one and the same. Without you, there is no complete me. I don't live, just exist. Without you, I don't just sustain, just survive. Because me and you are the same.
friendships are not born to be separated. They are born to be united. Time could not conceal their friendship forever. It actually failed in keeping them away. Now, there is nothing, nothing to hinder them from being together. Yes, destiny unveiled their immortal serenity of friendship. जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म के मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा नहीं इस लम्हे में, ये लम्हा था मेरा सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जियो जरा, खुशियाँ तुम या रागूं जरा, मर जाऊं या जियो जरा। LingoFest is a sumptuous feast of languages. Friendship is, of course, the universal language of powerful emotions, the language that reveals the human goodness, the language that banishes evilness from the abode of our hearts, the language that nourishes and flourishes our dreams. Thank you. Reflecting their versatility, originality, and enthusiasm is embedded in this collection. This book is filled with perfumes of promises. Some of these articles are not mere essays, but a brief note of the contemporary society itself. With pleasure, I request Professor P. Vijay Kumar to do us the honor of releasing the book, The Soaring Mind, and address the gathering. I have two things to tell you. Number one, all the best for LingoFest 2014. And number two, I went through The Soaring Mind. I liked it. I was happy and I'm impressed. Congratulations. Thank you very much. That 4 books are released today in 4 languages: English, Malayalam, Hindi and French. As you know,
we have only below 100 students or 120 students studying French language, but still they did their level best to release a collection of articles, and I congratulate French teacher and all the students. God bless you. Actively participated in it. Few emerged winners. I request Professor P. Vijay Kumar to give away the prizes. Second prize goes to Niranjan SN of 1G. Third prize goes to Mohammad Farhan of 1G. Word making competition English. First prize goes to Andrea Mady Joy of 2F. Third prize goes to Mohammad Halims of 2C. Reading competition English. First prize goes to Vaishnavi Raghunath of 3B. Second prize goes to Ananya Raji of 3A. Third prize goes to Priyanshu Raj of 3E. Scrabble competition English. First prize goes to Shivajit A of 4A. Second prize goes to Namita SR of 4G. Third prize is shared by Varsha of 4E and Mega DF of 4H. Sentence making competition. First prize goes to Jyoti Lakshmi of 5B. Second prize goes to Bilal Amin of 5F. Third prize goes to Namita of 5F. Thank you, sir. Word making competition Hindi.